بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل۔ ناظرین کرام، امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو پیداوار میں کمی لانے پر آمادہ کرے۔ تیل پیدا کرنے والے اور برآمد کرنے والے ممالک نے اپنی اقتصادیات کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور قیمتوں میں توازن قائم رکھنے کے لیے اوپیک پیلس معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں تیل کی عالمی منڈی میں ایک بار پھر توازن پیدا ہو جائے گا۔ یہ پیش رفت روس اور میکسیکو کی جانب سے پیداوار میں مطلوبہ کمی پر آمادہ ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت سے سامنا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید لیٹسٹ اپڈیٹس ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ میکسیکو اپنی تیل کی یومیہ پیداوار میں 1,00,000 بیرل کی کمی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس کمی کے سلسلہ میں میکسیکو کی مدد کرے گا۔ اس سے قبل چند روز پہلے اوپیک پیلس گروپ کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اجلاس میں اوپیک تنظیموں کے رکن ممالک اور تیل پیدا کرنے والے غیر رکن ممالک نے متعلقہ وزراء کے ساتھ شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شریک ممالک نے تعاون کا اعلان کیا اور یقین دہانی کرائی کہ تیل کی منڈیوں کو پھر سے مستحکم کرنے کے لیے وہ مقررہ فیصلوں کی پاسداری کریں گے، اور اجلاس میں شریک ہونے والے تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 10 دسمبر 2016 کو دستخط ہونے والے تعاون کے عالمیے اور 2 جولائی 2019 کو دستخط ہونے والے میثاق تعاون پر عمل کی یقین دہانی کروائی جائے گی۔ 1 مئی 2020 سے اوپیک پیلس گروپ کے خام تیل کی مجموعی پیداوار میں یومیہ 1 کروڑ بیرل کی کمی کی جائے گی، اور پیداوار میں کمی پر عمل درآمد 30 جون 2020 تک جاری رہے گا، جبکہ اگلے 6 ماہ یعنی 1 جولائی 2020 سے 31 دسمبر 2020 تک مجموعی پیداوار میں یومیہ کمی 80 لاکھ بیرل ہوگی۔ 1 جنوری 2021 سے 30 اپریل 2022 16 ماہ تک تیل کی مجموعی پیداوار میں کمی کا حجم یومیہ 60 لاکھ بیرل ہوگا۔ یہ سمجھوتہ 30 اپریل 2022 تک نافذ العمل ہوگا۔ سمجھوتے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیل پیدا کرنے والے تمام بڑے ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ عالمی منڈی میں اس کام کو یقینی بنانے کے لیے حالیہ کوششوں میں حصہ لیں۔ پیداوار میں کمی کے معاہدے کی نگرانی کے لیے مشترکہ وزارتی کمیٹی کے کردار پر زور دیا گیا۔ اس سلسلے میں اوپیک کی مشترکہ تکنیکی کمیٹی اور سیکریٹریٹ کا تعاون حاصل رہے گا۔ معاہدے کے تحت اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ خام تیل کی پیداوار میں کمی کی اطلاق ثانوی ذرائع کی جانب سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہوگا۔ رواں سال 10 جون کو ویبینار ٹیکنالوجی کے ذریعے اجلاس کا انعقاد ہوگا۔ اجلاس میں تیل کی منڈیوں میں توازن کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ طور پر مطلوب اضافی اقدامات کا تعین کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اس سلسلہ میں تفصیلی گفتگو کی تھی، جس کے بعد سعودی عرب نے اوپیک کا اجلاس بلانے کی قرارداد پیش کی تھی۔ ناظرین کرام، معاہدے کے حوالے سے میکسیکو کے لیے مراعات کا اعلان تو سامنے آ گیا ہے، تاہم اس حوالے سے روسی شرائط منظر عام پر نہیں آ سکیں۔ مسٹر ٹرمپ جمعرات سے ہی روسی صدر پوٹن، سعودی شہزادہ شاہ سلمان اور تیل پیدا کرنے والے دیگر ممالک سے رابطے کر رہے تھے۔ امریکی ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو پیداوار میں کمی لانے پر آمادہ کرے، کیونکہ تیل مارکیٹ کی بدترین صورتحال میں کئی بڑی امریکی تیل کی کمپنیاں دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی تھیں، اور آج ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ WTI میں آج خام تیل $22.76 فی ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوا، جو کہ تاریخی کمی ہے۔ فروری میں WTI $55.95 پر ٹریڈ ہوتا رہا ہے، جبکہ اوپیک باسکٹ ORB $21.19 فی بیرل ٹریڈ ہوا، جبکہ فروری میں ORB $55.49 میں ٹریڈ ہوتا رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے سب سے بڑے شہر ہیف سینٹ میں آج پرچون میں تیل $1.75 فی گیلن پر فروخت ہوا، جبکہ اپریل 2019 میں یہ قیمت $2.55 فی گیلن تھی۔ دوسری طرف نیو یارک سٹی میں تیل کی پرچون قیمت $1.75 فی گیلن ہے۔ امریکی جریدے بزنس انسائیڈر کے مطابق امریکہ میں اوسط پرچون قیمت $1.30 فی گیلن چل رہی ہے، جو کہ 2019 میں $2.60 فی گیلن تھی۔ اس
इस तमाम सूरत-ए-हाल में माहिरीन का कहना है कि अमरीकी तेल की कंपनियों के दिवाले होने से अमरीकी मैशियत में एक ज़लज़ला बर्पा हो जाता है, जिसके इंतहाई मनफी नताइज मुरतब होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन ने कई कंपनियों को हिला के रख दिया है और अमेरिकन एयरलाइंस समेत कई बड़ी फ़ज़ाई कंपनियों और दीगर अदारे बैंक करप्सी फाइल करने की बातें कर रहे हैं। अमेरिकन एयरलाइंस, यूनाइटेड एयर और डेल्टा जैसी बड़ी फ़ज़ाई कंपनियों ने हज़ारों मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टियों पर भेज दिया है, जिनमें पायलट से लेकर सफाई करने वाले तक शामिल हैं। इसी तरह सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों ने अपने मुस्तकिल मुलाजमों को भी बगैर तनख्वाह के जबरी रुखसत पर भेज दिया है और कंपनियां वाशिंगटन से बेल आउट पैकेज मांग रही हैं। अमेरिका के बड़े कौमी जरीदे यूएस टुडे की रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्केट में जो सूरत-ए-हाल दिन ब दिन नाजुक होती जा रही है, इसकी वजह से 1.5 करोड़ के करीब अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं और ये सिलसिला तेजी से जारी है। यूएस टुडे का कहना है कि मजमूई तौर पर अमेरिका एक ऐसे बुरहान का शिकार हो गया है जिससे निकलने में शायद सालों लग जाए, क्योंकि हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो छोटे कारोबार को दोबारा पांव पे खड़ा होने के लिए मदद फराहम कर सके। तज्जिया नगार ने हुकूमत की जानिब से बड़ी कॉरपोरेशन के लिए अरबों डॉलर के हंगामी फंड देने के मंसूबे पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि यूएसए में छोटे कारोबार जो कि हकीकी तौर पर मुतासर हुए हैं, इनके लिए किसी किस्म का भी वाज़िया रोड मैप का ऐलान नहीं किया गया। अमेरिका के मुसन्नफ और CIA के साबिक डिप्टी चीफ माइकल ने अपने हालिया मजमूनों में कोरिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन, लीबिया और इराक समेत दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिकी अवाम का पैसा इन गैर जरूरी जंगों में झोंका जा रहा है और अब जब दुनिया के साथ वाशिंगटन भी हंगामी सूरत-ए-हाल का शिकार है, तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क के पास इस वक्त बहरान से निकलने के लिए अपने लिए मतलूबा फंड नहीं है। और इन्होंने कहा है कि अगर सूरत-ए-हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो खदशा है कि बेरोजगारी और भूख के सताए अमरीकी सड़कों पर निकल आएंगे। और इन्होंने मजीद लिखा है कि हमने खरबों डॉलर ऐसी जंगों में झोंके हैं जिनसे अमरीका या अमरीकी अवाम का कोई फायदा नहीं है। और इन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमरीकी अवाम वाशिंगटन पर दबाव बढ़ाए कि दुनिया में जारी गैर ज़रूरी फौजी मुहिमात को ख़त्म करके अमेरिका की तमीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाए। इन्होंने कहा है कि बुश सीनियर के ज़माने में शुरू की जाने वाली इराक जंग और इससे पहले रूस के साथ सर्द जंग के ज़माने में जितना पैसा ज़ाया किया गया है, इससे अमेरिकी अवाम के मियार की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता था। और इन्होंने इसके अलावा मजीद कहा है कि वक्त आ गया है कि हक़ाइक़ को सामने लाया जाए और अमरीकी कवानीन से बाहर बहरा अल-काहिल के जजीरों में पड़ी अमरीकी दौलत को वापस मुल्क में लाया जाए और एक चीन की तरह एक जामिया पॉलिसी बनाई जाए कि अमरीका कम से कम अगले 20 साल तक किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही खुफिया ऑपरेशन को जारी रखेगा। इन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी अवाम का भी हक है कि वो अब नॉर्मल जिंदगी से निकल कर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारें और दफा और खुफिया ऑपरेशन पर हर साल खर्च किए जाने वाले खरबों डॉलर्स अमरीकी अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च हों। तेल की मार्केट के हवाले से इन्होंने कहा है कि तेल की मार्केट में इस्तेहकाम लाना अमरीका और अरबों की मजबूरी है, मगर रूस को ऐसी कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि इसकी अपनी मार्केट है और अगर रूस मुआहदे से हट जाता है तो अमेरिका और अरबों की माशियात का बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिस तरह बड़ी बड़ी कारपोरेशन के लिए तेल की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इसी तरह अमेरिकी अवाम की बहबूद के लिए भी इतनी संजीदगी दिखाते हुए वाशिंगटन फौरी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी ऑपरेशन को बंद करे और अमेरिका को सिक्योरिटी स्टेट बनाए रखने की बजाय एक फलाई रियासत बनाया जाए, जिसका वादा बनियान ने किया था और जिसकी जमानत अमेरिकी आइन देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि हम अपने काम को मजीद बेहतर कर सकें।